नमस्कार दर्शक बंधु आज समय आम अनेक घंटा रील आउ सोशल मीडिया स्क्रॉल करी कटई दो मनोरंजन तो निश्चय दरकार किंतु आम से समय मध्यरु 10 मिनिट बाहर करी जदि एमिति किछि शिखिबारे लगांती जहाँ सारा जीवन काम आसिबो तेबे सेही 10 मिनिट समय मूल्य असीम से मोर दृढ़ विश्वास एल निनो ला निना विषय रे मौलिक धारणा रखिबा उचित कारण एगुड़िक केवल विज्ञानर दुईटी शब्द नुहे बरं एगुड़िक निर्णय करे केउठी वर्षा हेब तो केउठी मरुड़ी पड़िबो आउ केउठी बन्या आसी कृषि और दैनंदिन जीवन को अस्तव्यस्त करदेव किंतु सबुठार बड़ प्रश्न हेउची प्रशांत महासागर रे घटुवा एक परिवर्तन किपरि भारत और आम ओडिशार पाणीपाग को मध्य बदलाई दे पारे तेबे एही भिडियो रे आमे एही समस्त प्रश्नर उत्तर वैज्ञानिक तथ्य सह अत्यंत सरल भाषा बुझा तेणु भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु मोर विश्वास शेष बेले को आपनक मन रे एल निनो आउ ला निना को नहीं कोनोसी द्वंद्व रहिबो नाही तेबे दर्शक बंधु ला निना और एल निनो को भल भाबे बुझिगले आपण मानकु केही डरै पारिबे नाही कि आपण माने डरी छानिया हेबे नाही किंतु आपण केबे भाबिचंती कि एही ला निना और एल निनो प्रकृति रे कोन एमाने केउठी सृष्टि होंती काहे कि सृष्टि होंती आउ केमिति सृष्टि होंती एमानकर नाम ला निना और एल निनो एपरि काहेकि रखा गला तेबे दर्शक बंधु ला निना एवं एल निनो को बुझिबा पूर्वरु आमको प्रथमे वाणिज्यिक पवन बा ट्रेड विंड्स काहाकु कहंती प्रथमे जानिबाकु पड़िबो पृथ्वी रे सारा वर्ष प्राय एक दिगरे बहुथिबा एक स्थायी पवन तेबे उत्तर गोलार्धरे एई पवन उत्तर पूर्व दिगरु दक्षिण पश्चिम दिगकु बहे एवं दक्षिण गोलार्धरे दक्षिण पूर्व दिगरु एई पवन उत्तर पश्चिम दिगकु बहे तेबे एई पवनर नाम वाणिज्यिक पवन काहेकि रखागला प्राचीन समय रे जहाज गुड़िक बिना इंजिन बा पाल साहाय्य चलुथिला बेपारी माने समुद्र पारि हेबा पई एही पवनर व्यवहार करुथिले कारण एही पवन सबु बेले प्राय एक दिगरे बहुथाय सेथिपई एही पवन को ट्रेड विंड्स बा उड़िया रे वाणिज्यिक पवन बोली कुहा जाय साधारणतः वाणिज्यिक पवन प्रशांत महासागर रे पूर्वरु पश्चिम को बहिथाय एबे जानिबा ला निना कोन केउठी सृष्टि होंती काहेकि सृष्टि होंती आउ केमिति सृष्टि होंती यार नाम ला निना काहेकि रखा गला ला निना हेउची प्रशांत महासागर मध्य पूर्व भागर समुद्र पृष्ठर पानी साधारण ठारू अधिक ठंडा होई जिबार एक प्राकृतिक जलवायु घटना आमे जानिछु भूमध्य रेखा निकट रे सूर्य किरण सीधा सड़क पड़ुथिबारु एठारे समुद्रर पानी अन्य अंचल तुलना रे अधिक गरम होई जाय ला निना केउठी सृष्टि हुए ला निना विषुव रेखा निकट प्रशांत महासागर मध्य एवं पूर्व भागरे सृष्टि हुए यह दक्षिण अमेरिकार पेरू और इक्वेडर उपकूल अंचल मध्य प्रशांत पर्यंत यार प्रभाव देखा जाए तेबे ला निना काहेकि सृष्टि हुए ला निना सृष्टि हेबार मुख्य कारण हेउची वाणिज्यिक पवन साधारण ठारू अधिक शक्तिशाली होई जिबा तेबे ला निना केमिति सृष्टि हुए वाणिज्यिक पवन साधारण ठारू अधिक जोरे बहिबा कारणरू पूर्व प्रशांत रे थिबा समुद्र पृष्ठर गरम पानी को पश्चिम प्रशांत को जोरे ठेली हुई जाए अर्थात दक्षिण अमेरिकार पेरू और इक्वेडर आखापाख अंचल एही शक्तिशाली वाणिज्यिक पवन समुद्रर गरम पृष्ठ जल को आहुरी बेसी परिमाण रे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और यार आखापाख अंचल को अधिक रु अधिक ठेली दिए फल पश्चिम प्रशांत रे गरम पानी अधिक जमा हो जाए आउ एही गरम पानी रो घनत्व कम होइथिबारु एहा अधिक जागा दखल करे एवं अधिक पानी जमा हवा कारण समुद्र पृष्ठ प्राय 30 रु 60 सेंटीमीटर पर्यंत उच्च हो जाए अन्यपटे पूर्व प्रशांतर समुद्र पृष्ठर गरम पानी सरीजा कारण सेठारे समुद्र पृष्ठर उच्चता कमी जाए तेणु एही पार्थक्य को पूरण करने पश्चिम प्रशांत गरम पानी पूर्व प्रशांत को फेरिबा को चेष्टा करे याकू इक्वेटोरियल काउंटर करेंट बोली कुहा जाए किंतु ला निना समय रे वाणिज्यिक पवन एते अधिक शक्तिशाली थाए जे एही इक्वेटोरियल काउंटर करेंट को दुर्बल कर दिए जहा फल पश्चिम गरम पानी पूर्व को फेरी पारे नाही आउ पश्चिम प्रशांत रे अधिक रु अधिक जमा हवा को लागे किंतु प्रकृति सब बेले एही पार्थक्य को समान बा संतुलित करिया को चेष्टा करे तेणु पूर्व प्रशांत समुद्रर 100 रु 300 मीटर किंबा ताठारु अधिक गभीर रे थिबा ठंडा और अधिक घनत्व विशिष्ट ठंडा पानी ऊपर को उठी आसे याकू अपवेलिंग कहा जाए ऊपर को उठुवा एही ठंडा पानी पोषक तत्व रे भरपूर थाए सेथिपई पेरू और इक्वेटर उपकूल अंचल रे सही समय रे बहुत माछ मिले तेबे मूल कथा हेउची वाणिज्यिक पवनर बेग अधिक शक्तिशाली थिबारु पश्चिम पट समुद्र पृष्ठ रे अधिक रु अधिक गरम पानी जमा हेबाकू लागे एवं पूर्व पट समुद्र रे अधिक अपवेलिंग हेबाकू लागे तेणु सेठारे समुद्र पृष्ठ अधिक ठंडा हो जाए तेबे मूल कथा हेउची
ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ଜମା ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ଆପୱେଲିଂ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବପଟ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟ ସମୁଦ୍ରର ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଲ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଗରମ ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳରାଶି ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନ ନିଜ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବହି ନେଇ ଆସେ ଆଉ ସେହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଭରା ପବନ ଗରମ ଓ ହାଲୁକା ବାୟୁ ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ବର୍ଷା ଭରା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପପୁଆ ନିଉଗିନି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୁଏ। ବାୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗରମ ବାୟୁ ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ସେହି ବାୟୁ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ବହେ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାକାର ଆକାରରେ ସାର୍କୁଲେସନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସାର୍କୁଲେସନକୁ ୱାକର ସାର୍କୁଲେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାର୍କୁଲେସନ ଚକ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଲା ନିନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଲା ନିନା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ନିଏ। ଲା ନିନା ହେଲେ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହେ? ଲା ନିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଏ ଆଉ ଭାରତର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭଲ ହୁଏ, ଯାହା କୃଷି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ପେରୁ ଓ ଇକ୍ୱେଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାଛ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଷ୍ଣ ଓ ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲା ନିନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ଏଲ୍ ନିନୋ କ'ଣ, ଏହା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠାରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଲ୍ ନିନୋକୁ ବୁଝିବା। ଏଲ୍ ନିନୋ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ପାଣି ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ଣ ହୋଇଯିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ଘଟଣା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 9 ରୁ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେବେ କେବେ ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବିଷୁବରେଖା ନିକଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ, ବିଶେଷ କରି ପେରୁ ଇକ୍ୱେଟର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଏଲ୍ ନିନୋ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବହିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଲ୍ ନିନୋ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ତାହାର ଗତି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଜମା ହେଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଗରମ ପାଣି ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପବନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଗରମ ପାଣି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଲୋ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ପାଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ବର୍ଷା ଭରା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପେରୁ ଇକ୍ୱେଟର ଆଉ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଭଲ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ କମିଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଥିବା ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିବାରୁ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଏହି ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଲା ନିନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଜଳାଶୟ ଓ ନଦୀର ପାଣି ସ୍ତର କମିଯାଏ
କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପେରୁ ଇକ୍ୱେଟରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ଜମା ହେବାରୁ ଆପୱେଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆଉ ଅଧିକ ଖରା ଓ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟଲାର୍କଟିକାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ତୀବ୍ରତା କମିଯାଏ। ଲା ନିନା ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋ, ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଲା ନିନା ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ପେନିଶ ଶବ୍ଦ। ଲା ନିନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଏଲ୍ ନିନୋ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ପୁଅ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପେରୁ ଇକ୍ୱେଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ହଠାତ୍ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ହେବା ଖୁସିରେ ଏହାର ନାମ ଏଲ୍ ନିନୋ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଲା ନିନା, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଛ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଲା ନିନା ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲା ନିନା ଓ ଏଲ୍ ନିନୋ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଓ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଗ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼େ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ରୋଚକ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।